بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جیسے خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کے ستون ظلم اور خود غرضی ہیں۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی ہوتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ بیٹے بیاہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ امیر ترین انسان ہیں۔ ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے،
बस वहीं से रब फरमाता है कुन, फिर हर नामुमकिन मुमकिन हो जाती है। बात नीयत की होती है साहिब, कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। दोस्त बनाओ तो ऐसा कि जिससे तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करें तो फौरन फौत हो जाएं, क्योंकि जीते जी ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है। बात तो किरदार की होती है वरना, बात तो किरदार की होती है वरना, कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। दुनिया बड़ी अजीब जगह है, जब तक चलना नहीं सीखा होता कोई गिरने नहीं देता, जब चलना सीख लिया जाए तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। और जिसने जिंदगी दी है पहले उससे मोहब्बत निभा लो। किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनो। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। अफसोस, इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आदमी इसकी परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल कमा रहा है या हराम। कश्ती हजकोले खा रही हो तो अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है। जब कश्ती किनारे लग जाए तो अपने जोरे बाजू के कसीदे पढ़े जाते हैं। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो अपने हासिल को रहमत परवरदिगार की अता समझते हैं। वो अर्श के खजानों का मालिक है। कुन की ताकत रखने के बावजूद अगर हमें किसी चीज से महरूम रखता है तो कोई मसलहत होती है। बेशक वो जानता है और हम नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीमुल्लाह थे। रोजाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ कि मूसा जाओ और अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से सारी कायनात छान मारी, मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर न समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई न कोई खूबी जरूर रखी होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की 6 नसीहतें। जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका रोग कम हो जाता है। जो मजाक ज्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। जो बातें ज्यादा करता है उसकी लग़ज़शें ज्यादा हो जाती हैं। जिसकी लग़ज़शें ज्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है। जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेजगारी कम हो जाती है। जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अगर किसी इंसान को तुम्हारी वजह से तकलीफ होती है तो तुम्हारे सारे सजदे बेकार हैं। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं।